गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 आसिला पुणी समस्त खाउटी पुणी एक बड़ खबर केंद्र सरकार शनिवार पियाज रप्तानी उपर कटकणा हटई देइछंती। तेबे पियाज रप्तानी सर्वनिम्न दर टन पिछा $550 धार्य कर लोकसभा निर्वाचन चलता बेले महाराष्ट्र भली पियाज रप्तानीकारी राष्ट्र किंबा राज्यर चाषी स्वार्थ को दृष्टि रखी सरकार एभली निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर पुणी सिम कार्ड धारी आसिला एबे बड़ खबर वर्तमान इंटरनेट जमाना रे अधिकांश लोक निजर स्मार्टफोन 2टी लेखाएं सिम व्यवहार करुछंती। एभली स्थिति रे गोटे सिम रे इंटरनेट चलाइबा सहित 2टी सक्रिय करने सर्वनिम्न रिचार्ज करने को पड़ी थाए। एवं एयरटेल भोडाफोन और रिलायंस जियो परी टेलीकॉम कंपनी मानकर सिम को एक्टिव रखा हेले ग्राहक को सर्वनिम्न 150 टंका रिचार्ज करने को पड़ुछि। तेबे टारिफ पुनर्वृद्धि पर सिम एक्टिवेट रखापी ग्राहक 150 टंका बदल में 180 रु आरंभ 200 टंका पर्यंत देवाक पड़पे। अर्थात जदि आप 2टी सिम चलुंट तेज ए आपण को अति कम मासक 28 दिन 400 टंका रिचार्ज करने को पड़पे। परवर्ती खबर समस्त रोगी सरकार बड़ निष्पत्ति स्वास्थ्य बीमा धारी बड़ खबर आगकू हेब स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम बाबद बीमाधारी को अधिक अर्थ खर्च करने को पड़ो। जदि एपरी किछि घटे तेबे स्वास्थ्य बीमा नहीं ग्राहक को लगे एक बड़ झटका। निकट में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण पक्षर किछि बीमा नियम परिवर्तन करा जायछि। परवर्ती खबर बीजेपी संकल्प पत्र रे बड़ घोषणा बीजेपी निर्वाचन इस्तिहार संकल्प पत्र उन्मोचन करिसेंती। भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा संकल्प पत्र उन्मोचन करिसेंती। ओडिशा पई मोदी को ग्यारंटी नारे संकल्प पत्र उन्मोचन करिछि बीजेपी। विकसित ओडिशा पई राज्य बीजेपी 21टी संकल्प। तेबे धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 3100 टंका करिवो। चाषी को धान क्रय 48 घंटा भितर पैसा मिल कटनी छटनी संपूर्ण भाव बंद कर सहित महिला सुभद्रा योजना प्रति महिला को 50,000 मिल कैश भाउचर मिल 2 वर्ष भितर अनक्याश करेंगे एवं सहित राज्य बाहर रही ओडिया देश में सबु मेट्रो सहर में निर्माण हेब ओडिया समुदाय भवन बोली से सूचना प्रदान करछंती एवं आगामी 3 वर्ष भितर 25 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करिवो एवं सहित वृद्ध वृद्धा दिव्यांग विधवा भत्ता 3000 टंका को वृद्धि करा जिवो एवं मिशन स्वास्थ्य ओडिशा योजना 100टी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को उपखंड स्तरीय डाक्तरखाना करिवो। प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी मेडिकल निर्माण करिवो। सहित प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना मागण समस्त को बिजुली जोगेब बोली से संकल्प पत्र बड़ घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर समस्त छात्र छात्री को मिलिब टंका छात्र छात्री उज्जवल भविष्य स्कॉलरशिप घोषणा करिसेंती सरकार। स्कॉलरशिप टंका एवं मिलिबा आरंभ हो साराणी। जो छात्र छात्री एथि आवेदन करथिले से निज निजर आवेदन स्टेटस चेक करि पारिबे एवं स्कॉलरशिप टंका पाई लक्ष लक्ष लोक आवेदन मध्य करथिले। छात्र छात्री आवेदन पत्र जांच करा पर यही टंका बैंक अकाउंट जमा हेबा आरंभ होईची। जो छात्र छात्री माने एजाई जांच करि नाहंती से माने तुरंत एप्लिकेशन स्टेटस चेक करिबा आवश्यक। परवर्ती खबर समस्त आधार कार्ड धारी पुणी एक बड़ खबर केंद्र सरकार नुआ
ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରିବ। ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକାରେ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ IMD ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କିମ୍ବା ଆଜିଠାରୁ 8 ତାରିଖ 2 ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ IMD ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବେଳେ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 7 ତାରିଖ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ପବନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆସିଲା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଗାମୀ ମାସେ ସରଗରମ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। ଶେଷ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେରା ପକାଇବେ ମାଲମାଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା। ତେବେ ଖାସ୍ କରି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ର ନେତା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆଜି ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଏବଂ ରାଜନାଥ ସିଂହ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେହିଭଳି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ସରଗରମ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି ଯାହା କୃଷକମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେତୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କୃଷକମାନେ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି କୃଷକମାନେ ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଦାତାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ କୃଷକର ବିବରଣୀକୁ ଆଧାର କରି 10,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି PM କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରିଲିଫ୍ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କିମ୍ବା ଜମି ଯାଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହ ଆପଣମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ରେଳ ବିମାନବନ୍ଦର ଭଳି ହାଇଟେକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଳବାଇ 44,000 ବଗିରେ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଳବାଇ, ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ସହିତ ଅନ୍ୟ
ରେଳ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ରେଳରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ।